नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जनवरी मास 18 तारिख दिन शुक्र बृहस्पति राशि धनु रे प्रवेश करेंगे एवं धनु राशि रे बुध मंगल सहित शुक्रंकर जोग संबंध रहिबो। 12 गोटी राशि रे शुक्रंकर फल किपरि प्राप्ति हम से विषय जानिबा। शुक्र फेब्रुआरी मास 11 तारिख पर्यंत धनु राशि रे रहिबे। एही समय रे अनेक क्षेत्र रे परिवर्तन आसीबो। शुक्र कला संगीत नृत्य र कारक ग्रह अटंती। आपणकर दाम्पत्य जीवन रे सुख वृद्धि करैथांती। पुरुष मानकर विवाह कारक ग्रह शुक्र अटंती। जानवाहन र सुख शुक्र प्रदान करिथांती। भोग विलास आपण को प्रदान करिबा सहित प्रेमर सुख मध्य शुक्र प्रदान करिथांती। शुक्र जन्म जातक अशुभ रहिले ए सब क्षेत्र में अनेक असफलता मध्य गोटे व्यक्तिर देखा जाई थाए। विवाह विलंब हुए। दाम्पत्य जीवन में सुख कमी रही थाए। शरीर मध्य विभिन्न क्षेत्र में रोगग्रस्त हुए। शुक्रंकर रोग वृद्धि देखा त्वचा जनित समस्या गलारे संक्रमण बेले बेले वृद्धि होता है। परिस्रा इन्फेक्शन एवं किडनी रे समस्या सहित गुप्त अंगरे पीड़ा मध्य व्यक्ति भोग करी थाए। एवं नारी मानकर गायनिक जनित इश्यू मध्य शुक्र प्रदान करी थाए। दर्शक बंधु शुक्र ग्रह जीवन रे अनेक सुख समृद्धि प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे भरी थाए। जेउ मानकर जन्म जातक शुक्र बलवान रही थाए से माने विभिन्न प्रकार सुख सुविधा जीवन रे प्राप्ति करिथांती। जेउ मानकर जन्म जातक शुक्र अस्त पीड़ित पाप गृह रे रही अशुभ रे रही थाए से माने जीवन रे सुखर वंचित हुअंती। जीवन सारा बहुत काम करती किंतु तांकु से परिमाणर सुख विभिन्न क्षेत्र मिली न थाए। दर्शक बंधु शुक्रंकर चलन जेहेतु धनु राशि रे रहुची एई समय शुक्र बुधंक सहित जोग हेबे एवं मंगलंक सहित जोग हेबे। शुक्र मंगलंकर जोग फल रे प्रेम संपर्क वृद्धि पाई थाए। परस्पर प्रति आफेक्शन अधिक रहिबार संभावना मध्य देखा जाई थाए। ये जोग सहित राहु इत्यादि ग्रहंकर जदि जोग संबंध रही थाए ताहाले एक्सटर्नल अफेयर्स गुड़िक अधिक बढ़िबार संभावना मध्य रही थाए। दर्शक बंधु शुक्र बुधंक जोग जदि जन्म जातकर दशम भाव इत्यादि रे रही थाए ताले से व्यक्ति जने भल लेखक होई पारे एवं भल काव्य कविता रचना क्षेत्र में तार पारदर्शिता लाभ से अधिक प्राप्ति करी थाए। यह सहित कला संगीत इत्यादि क्षेत्र में मध्य से दक्ष मध्य हबार संभावना रही थाए। दर्शक बंधु शुक्रंकर चलन जेहेतु धनु राशि रे रहुची आसंतु जानिबा 12 गोटी राशि मानक उपरे यार प्रभाव किपरि पड़िबो एवं यार प्रतिकार गुड़िक कौन रही। शुक्र ग्रहंकर पीड़ा जदि आपन को प्राप्ति होउची शुक्र ग्रहंकर देवी माँ लक्ष्मी उपासना आपण नित्यदिन करंतु। श्री सूक्तम गुरुवार एवं शुक्रवार दिन पाठ करंतु। गो सेवा करंतु। जीवन साथी को आपण अधिक भल पांतु। सफा सुतरा पोशाक पिंधिया सर्वदा चेष्टा करंतु। दही सहित अरुआ चाउल आपण महादेव पाखरे शुक्रवार दिन अर्पण करंतु एवं ऑफिस रे दही आपण खाइबाकू काहाकू शुक्रवार दिन दियंतु। देखिबे अशुभत्व दूरीकरण हबो। जेतबेले कोनोसी नूतन कर्म रे बाहर को बाहरुचंती दही खाइकरी गले से कर्म क्षेत्र मध्य शुभ फल गुड़िक मिली थाए। दर्शक बंधु सर्वप्रथम राशि मेष राशि रे किपरि फल प्राप्ति होबा आसंतु जानिबा। मेष राशि नवम स्थान रे शुक्रंकर चलन रहिबो। किछि शुभ मांगलिक कर्म आपण करि परंते किंबा तीर्थ स्थल को भ्रमण करिवार सुजोग आपण प्राप्ति करिवे। एही समय विवाह आदि शुभ कर्म सहित घर आरंभ करिबा गृह प्रतिष्ठा करिबा भूमि पूजा करिबा ए सब कर्म क्षेत्र रे शुक्र मध्य आपण को सफलता गुड़िक प्रदान करि पारंती। भाग्य भविष्य क्षेत्र में किछिटा उत्तरोत्तर उन्नति हबार संभावना रही। भविष्यर योजना गुड़िक आपण करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सामान्य उन्नति आसबार संभावना रही। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति हबार संभावना रही। जो सब समस्या पूर्व लगी रोला ताहा धीरे धीरे दूरे जीवार संभावना
ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାଠ ପଢାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନୋନିବେଶ ଅଧିକ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟ ସମୟ ରହିବ। ଗଳାଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ, ପରିସ୍ରାରେ ଇନଫେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସମୟ ସମୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ନିବେଶ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଏପରି କିଛି ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଧନକୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସମୟ ସମୟ ରୋଜଗାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ ଯୋଗ ଜନ୍ମଜାତକରେ ନଥିବ, ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଟୁ ଭାଷା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ବେଳେବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପା ସମୟ ସମୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ, ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ, କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ବାଡି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଲାଭ କିଛି କମି ଏହି ସମୟରେ ମିଳିପାରେ। କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘରର ବାତାବରଣରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରି ନିଜର ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଦିଗରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କଳା ସାହିତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜୁକେସନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ରୋଜଗାର ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଲଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା
रही कर्म परिवर्तन करी नूतन कर्म गुड़िक आरंभ कर सुजोग आपण प्राप्ति करें शुभ कार्य आपण मनोनिवेश करेंगे संतान सुख आपण को प्राप्ति हबार संभावना रही तेणु आपण शुक्र चलन शुभ फल गुड़िक प्राप्ति कराइब। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कन्या राशि फलाफल किपर कन्या राशि चतुर्थ स्थान में शुक्र चलन पारिवारिक अशांति किसी परिमाण में दूरीभूत हम भाग्य भविष्य क्षेत्र में किसी उन्नति प्रगति आसबार संभावना रही किंतु आय व्यय आपणकर समान परिश्रम अधिक घर चापर रही विभिन्न कार्य गुड़िक आपण यह समय करें नूतन वस्त्र अलंकार किसी किणाकिणी करें घर विभिन्न कार्य आपणकर मनोनिवेश पुरातन गृह हो नूतन गृह कार्य गुड़िक करने आपणकर इच्छा आग्रह अधिक बढ़िया संभावना रही गृह इत्यादि परिवर्तन करें गृहर विभिन्न प्रकार डेकोरेटिंग कार्य कर संभावना अधिक रही माँ को नहीं जो सब चिंता लगी रोला ताहा धीरे धीरे आगामी दिन में दूरीभूत हम फार्म हाउस कार्य आरंभ कर जानवाहन संबंधित कार्य नूतन जानवाहन किणाकिणी इत्यादि क्षेत्र जमीबाड़ी कार्य क्षेत्र में आप सफल हो पारती। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना तुला राशि फलाफल किपर तुला राशि तृतीय स्थान में शुक्र चलन रहाफल कला संगीत नृत्य इत्यादि क्षेत्र में आपणकर पारदर्शिता अधिक लाभ हम लेखालेखी क्षेत्र में छात्र छात्री मैंने सफल एवं विदेश यात्रा करें कि छोट मोट स्थान को अधिक यात्रार सुजोग आप समय प्राप्ति करें नूतन व्यवसाय वाणिज्य गुड़िक आरंभ कर सुजोग आप समय प्राप्ति करेंगे शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक करने दूर स्थान को यात्रा आपणकर रही समय जॉब क्षेत्र हो विभिन्न क्षेत्र में परिवर्तन कर सुजोग आप प्राप्ति करें समय आप स्वल्प निवेश कर आग को बढ़िया चेष्टा करंतु कम्युनिकेशन स्किल आपणकर वृद्धि पाइब आईटी सेक्टर इत्यादि क्षेत्र में जो मैंने चाकरी बाकरी कर अधिक सफल हे कला साहित्य लेखालेखी क्षेत्र में आपणकर इच्छा आग्रह बढ़िया संभावना रही से दिगरे मान सम्मान प्राप्ति करें किंतु परिश्रम आपणकर प्रत्येक दिगरे अधिक दर्शक बंधु एवं आसतु जाना बिच्छा राशि फलाफल किपर बिच्छा राशि द्वितीय स्थान में शुक्र चलन नूतन व्यवसाय वाणिज्य गुड़िक आरंभ करें घर को जदि विवाह प्रस्ताव आसूँ फाइनाल करने अत्यंत शुभ समय कि नूतन भोजन बा भल स्वास्थ्य भोजन गुड़िक खाइबार सुजोग आप प्राप्ति करें कथबार्ता अनेक परिवर्तन आसो जो सब कथा को नहीं आप चिंतित रोते धीरे धीरे कस्टमर सहित आपणकर व्यवहार परिवर्तन आसीबो स्त्री सूत्र किसी धन प्राप्ति हो पारे व्यवसाय वाणिज्य किसी धन प्राप्ति होबार संभावना रही किसी शुभ संवाद आप समय प्राप्ति करें कुटुंब जन को नहीं समस्या गुड़िक जहाँ लगी रोला ताहा धीरे धीरे दूरे जीव धन संचय को अधिक गुरुत्व दिंतु जेमिति रोजगार यह समय करेंगे से खर्च बुद्धि समय समय लगिबार संभावना रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना धनु राशि फलाफल किपर धनु राशि शुक्र चलन आपण भोगविलासी हेबे विवाह आदि कार्य क्षेत्र में आपण को अधिक शुभ फल मिलबार संभावना रही जो मानकर विलंबित विवाह जोग जन्मजात करे नाही घर को जदि प्रस्ताव आसूँ फाइनाल हबार अनेक संभावना गुड़िक रही दाम्पत्य जीवन में किछिटा शुभ फल प्राप्ति होबार जोग रही प्रेममय जीवन में सफल आपण हो पारती नूतन वस्त्र अलंकार इत्यादि किणाकिणी कर सुजोग प्राप्ति करेंगे कौन शुभ संवाद प्राप्ति कर संभावना रही सामान्य शरीर बेले बेले असुस्थ होबार संभावना रही आर्थिक क्षेत्र में सामान्य उन्नति होबार संभावना रही कई शत्रुता आचरण आपण सहित करें से सब प्रति अधिक दृष्टिपात यह समय करने आवश्यक दूर स्थान को यात्रा करें एवं कोर्ट इत्यादि केस त्वरान्वित होबार अनेक संभावना यह समय रही विद्यार्थी माने अधिक परिश्रम करंतु सफल हो पारती। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मकर राशि फलाफल किपरि रहिबो मकर राशि द्वादश शुक्र चलन रहिबो स्वास्थ्य प्रति सजग रुहतु संतानकर स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता किछि बढ़िबो से दिगरे किछि खर्च वृद्धि होबार संभावना रही विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे अन्यमनस्क होई पारंती अधिक मन ध्यान पाठ पढ़ारे दियंतु कर्म क्षेत्र में आपण परिवर्तन करि पारंती दूर स्थान को यात्रा करी किछि नुआ कर्म मध्ये आरंभ करि परिबे आय व्यय आपणकर समान रहिबो अधिक निवेश कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य रे एई समय करंतु नाही बुला बुली करिया पई समय अनुकूल रहिबो जॉब छाड़ी किछि नूतन
କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଯାଇ କିଛି ନୂଆ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ପରିମାଣର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳି ନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ରୋଜଗାର କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମି ବାଡ଼ି ଯାନବାହନ ମାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯାନବାହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି, କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଏହି ସମୟରେ ଅଶୁଭରେ ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନିଜର ମନ କଥା ଏହି ସମୟରେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହା ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ସେସବୁ ଦିଗରେ ସତର୍କ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖିର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ସେ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।